वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूम वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजार हजार आलम दर्स ताकि हर आन महबूबा, हजार हजार आलम दर्स ताकि हर आन महबूबा। लुगे लुगे कड़म शनसीब में दा ईमान महबूबा। द कायनात जुमला जर्रे कमी रूह नकड़ी रब हर नफस कसम पर रब दा न कुर्बान महबूबा। अजल नतर अबद हर दम दरब दा इलम पशमार विधि तकरार पडेर ताजीम दा हक बयान महबूबा। और द महबूब द कुसे खौरे मातपुर तदिल अरशा, द महबूब द कुसे खौरे मातपुर तदिल अरशा। हम पदे किस्मत नाजेगम हम पदे मिजुन तेरीगी। और द जमाल कमाल नौबत ये च द अर्श पबाम गगेगी। द हगे दिलबर लहिजरा अंदरुन ज़लम खुगीगी। और या रसूल अल्लाह अस्ताद जुल्फो खुशबुई चश्व सरगंदा, स्ताद जुल्फो खुशबुई चश्व सरगंदा। मुअत्तर दिमाग फिरदौस के दरिद्वान शु। और दास्ता इश्क व मोहब्बत और दास्ता मिना द मोहम्मद अमीन मजहब दिन और ईमान शु। और दिल में तो दिलबर में तो जानान में तय, रूह में तो जिगर में तो और जान में तय। और जमा मुश्क अंबर निश्त बे लताना, जमा मुश्क अंबर निश्त बे लताना। मुश्क में तो अंबर में तो रेहान में तय। और न में दर्श तबे लतान न में दारुश्ता, दर्द में तो दवा में तो दरमान में तय। और स्ताप मिन के में दिन और ईमान उलिद। या रसूल अल्लाह स्ताप मिन के में दिन और ईमान उलिद। दिन में तो इस्लाम में तो ईमान में तय। और उस्ताद मख सफ़ा स्ताप तालीम ललम। पीर में तो उस्ताज में तो कुरान में तय। और द मोहम्मद अमीन ज़लताप मंगुल योड़ो। शौक में तो और ज़ौक में तो दरमान में तय। नसर झुका कीजिए न मुँह छुपा कीजिए और सितमगर की नजरों से नजरें मिला कीजिए। हम अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ तेजो शम्मा जला कीजिए। और हम सुए हश्र चलेंगे शाहे अबरार के साथ। काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दर दीवार के साथ। और ए मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगी, गर मुलाकात हुई शायरे दरबार के साथ। शौक व मोहब्बत सर दुरूद शरीफ हुआ है। मिन सरापा मोहब्बत सरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। तशरीफ फरमा द मलखंड डिवीजन ज़मा देर क़दरदान उलमाए किराम मशाइख़ एज़ाम बिलख़ुसूस तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह कायदीन। मोहतरम ददग़े डिवीज़न अमीर मोहतरमुल मक़ाम पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रज़ा ख़ान साहिब क़ादरी दामत बरकातुहुम व फ़यूज़ातुहुम अलैना। और कसीर तादाद के स्टेज बांधे तशरीफ़ फरमा तहरीक लब्बैक कायदीन ज़िम्मेदारान कारकुनान दगे इलाके उलमाए किराम द बहर नरागली दराना उलमाए किराम तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह कायदीन कारकुनान मुहिब्बीन द कलाम और द मुज़ाफ़ात नरागली जमादराना और कदरदान मशरान और कशरान इंतज़ामिये जमारुना टोलो तप जमा बांधे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कलाम डेर मनाजिर लिदली दी और डेर बविनी
او تاسو خیالي چې کله انسان په دې بازار باندې راننوځي یا مخکې نه را رواني نو د خلکو سره په ګاډو باندې ډیګونه وي او په هغې باندې دا ډي جی ساؤنډ سسټم وي، په هغې باندې ګانې لګولي او څوک په ګاډو کې دننه ګډېږي، څوک په بایکونو د پاسه ګډېږي، څوک بهر ګډېږي او دا په دې لارو باندې تېرېږي. زمونږ تورسرې میندې خویندې هم وي او دکانداران هم وي، څوک یې چې اوري په شوق باندې هغې هم اوري، چې څوک یې نه اوري د مجبورۍ نه هغې ته هم دا چې کوم دی دا خبرې او دا ټول هر څه دا اورېدلې کېږي. زه وایم د کلام دا خلک څومره خوش قسمته دي. زه پرون 2 ځله داسې لاړم د دې ملګرو په وینا باندې څه ملاقاتونه و د دې کلام د ملګرو سره. زه 2 ځله بازار باندې تیر شوم او ما 2 پیرې ګاډي ولیده چې هغه د هغې بازار باندې را روانو او په هغې کې زمونږ کارکنان ناست وو او هغې نه ګانې لګولې وې، نه ډول او سرود نه بل څه. الحمدلله د هغه ځای نه د لبیک یا رسول الله په نارو باندې روان وو. نو دا درو دیوار خو به ګواهي ورکوي، دا اوږدې اوږدې ونې به ګواهي ورکوي، دا د دې کلام دا ځمکه به ګواهي ورکوي چې څه خلک داسې هم راغلي وو چې په یو داسې دور کې چې خلکو دلته صرف فتنې او فسادونه راوړي دي. الحمدلله تحریک لبیک دلته داسې د امن پیغام راوړی دی، د حضور د عشق او د وفا پیغام یې راوړی دی چې انشاءالله دا برکات به الله کریم جل جلاله د کلام د سیمې سره شاملوي که خیر د دې د خاطره به الله په دې باندې خوشحالۍ راولي، د دې د خاطره به الله په دې باندې امن راولي. ځکه چې چرته زما د محبوب ذکر کیږي هلته د خیر او د رحمت فرښتې راځي، او چې چرته د خیر او د رحمت فرښتې راځي هغه خلکو باندې الله اطمینان او سکون راولي او هغه خلکو باندې الله پاک خوشحالي راولي، د هغې مالونو کې الله پاک برکت اچوي. دا د لبیک برکت دی چې دوی سیاسي میدان ته هم په داسې انداز باندې راوتلي دي چې د الله او د رسول په کرم سره د دوی نارم عبادت دی، د دوی چکر له تللم عبادت دی، د دوی چرته چې کوم دی د ځنګلو په منځ کې ناست هم عبادت دی، ځکه چې د دوی مقصد د محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک دین تخت راوستل دي. او چې کله دا مقصد وي یاد ساتئ قدردانو چې په دې کې کم سکنډ سکنډ زمونږ تېرېږي په دې مشن کې زما د محبوب علیه السلام د دین دپاره، نو په دې باندې تاسو شکر وباسئ چې په یو داسې د فتنو په دور کې، یو داسې د فساد په دور کې چې څوک د مفادو نه بغیر یو قدم مخکې نه ږدي، څوک د مفادو نه بغیر یو سکنډ تاله نه درکوي. خوش قسمته دي دغه خلک چې بغیر د مفاداتو نه محض د الله او د هغه د رسول د رضا دپاره د دل او جان نه الحمدلله زموږ سره روان دي. زه ځکه قدردانو چې چېرته دا کارکنان خپل ګورم، دا خپل علما ګورم، دا ذمهداران ګورم، ماله د دې په ژوند باندې رشک راشي. زه د دې په ژوند باندې رشک وکړم چې دا څومره خوش قسمته دي چې په دې 14,500 کاله بعد رب لا یزال د خپل محبوب د دین د پهردارۍ دپاره منتخب کړي دي. او څنګه چې تاسو ته وختي په اشعارو کې وویلی شو چې زمونږ د دې سیاست مقصد هم د حضور علیه السلام د دین خدمت کول دي، د حضور علیه السلام مبارک دین تخت ته راوستل دي. او زه نن تاسو صرف مختصر وخت کې په دې باندې پوهوم چې عالم کفر ته چې تکلیف دی هغه د نظام اسلام نه تکلیف دی. عالم کفر د دې نه نه یریږي چې مسلمانان عبادت څومره کوي، آیا دوی منځ روژه زکات حج ادا کوي که نه ادا کوي، هغې تکلیف د یوې خبرې نه دی چې ګورې دوی د نظام اسلام نوم وانخلي. په کوم نظام باندې چې صحابه د شرق نه غرب پورې د اسلام جنډه وړلې وه، د کوم نظام دپاره چې صحابه خپل کورونه په داسې انداز کې پرېښودي چې په خپل ژوند باندې هغه کورونه واپس نه دي لیدلی، په خپل ژوند باندې هغه بچي واپس نه دي لیدلی، او په داسې انداز کې وتلي دا تاسو چې اورئ چې پاکستان کې ځای په ځای باندې د صحابو قبرونه دي، افغانستان کې دي، اماراتو کې دي، همدارنګې چې کوم دی په دې مختلف شام کې د عراق کې دي، ځای په دې ځایونو کې قبرونه چې جوړ شوي دي دا د حضور د دین هغه پتنګان دي چې یو ځل د دې دین اسلام د جنډې دپاره په هر طرح وتلي دي، په خپل ژوند باندې دی بیا خپل کور واپس نه دي لیدلی، په خپل ژوند باندې بیا دی خپلو بچو له واپس نه دي تللی، بلکې د اسلام جنډه په دومره شوق او ذوق سره راوړې ده چې حضرت فاتح افریقا حضرت سیدنا عقبہ بن نافع رضی الله تعالی عنہ چې کله راغی دا مبارک دا د صحراګانو نه راوړې ده او په دغې دنیا کې د اسلام دغه جنډه رسوله
او چې کله یو عظیم دریاب د بحر الکاهل ته راورسېده او د هغې په غاړه باندې راغی نو داسې په دې سترګو کې اوښکې راغلې او د خپل اس دا دواړه خپې په دغه سمندر کې ور ډوبې کړې او چې کله یې پکې ور ډوبې کړې نو په هغې سترګو مبارکو کې اوښکې راغلې او داسې بره یې وکتل وی یا الله ګواه اوسېږه ګواه اوسېږه چې دا ستا ځمکه ختمه شوه مخکې صرف اوبه دي یعنې د عقبه بن نافع جذبه د اسلام چرې نه ده ختمه شوې که زما په وړاندې دا سمندر نه وی نو یا الله ګواه اوسېږه چې ما به ستا د دین دا جنډه د دنیا د آخري ګوټه پورې رسولې وي په داسې انداز کې صحابهو د دې دین دپاره عالم کفر صرف مغرب راولګېده او هغې صرف دا کوشش وکړه چې هغې وایي چې دا جذبه چې دا د مسلمان نه دا جذبه ختمول غواړي او د دې جذبې د ختمولو دپاره هغې مختلف قسمه کوششونه وکړه هغې سره دا یاره نه وه تاسو بس توجه غواړم انتظامیه شته دا یاره هغې سره نه وه دا یاره چې آیا مسلمانان که دلته امریکا کې جماعت جوړ کي نو دا به موږ ته څومره تکلیف دی عمل وي نه نه هغې به خیر دی جوړ دی کي خو اسلام به زموږ د مزاج مطابق وي دا خبره ډېره ضروري ده او تاسو ټول به په خپل ذهن کې کېنوئ جوړ دي چې په انګلینډ کې د جماعت جوړ کي خو اسلام به زموږ د مزاج مطابق وي خیر دې جوړ دي چې په اسرائیلو کې د خپل مرکز جوړ کي خو اسلام به زموږ د مزاج مطابق وي نو د هغې د مزاج مطابق څنګه دی هغې مطلب دا دی چې په دغه اسلام کې به سختي نه وي په دغه اسلام کې به د اسلام د ظالم دشمن مخې ته مقابل ته راوتل نه په دغه اسلام کې به د ګستاخ خلاف میدان ته راوتل نه په دغه اسلام کې به د بدر میدان نه دغه کې به احد نه دغه کې به خندق نه دغه کې به د کربلا میدان ته تلل نه دغه کې به د اسلام دپاره په سینه باندې ګولۍ خوړل نه دغه کې به د ظالم مخې ته د حضور د دین دپاره راوتل نه بس کوي د تاسو عبادتونه کوئ پروا نشته زمونږه مونږ به مرکزونه دلته هم درکوو خو چې کوم د اسلام اصل روح دی د هغې نه به تاسو چې کوم دی څه کېږئ منکر کېږئ هغې ته به تاسو چې کوم دی التفات نه کوئ باقي مونږ ته بیا تکلیف نشته عزتمندو دغسې اسلام خو چې کوم اسلام کې د نظام نوم وي په کوم اسلام کې د اسلام د نافذ کېدو نوم وي هغه نه پاکستان کې پرېږدي نه په افغانستان کې پرېږدي داسې ده که نه ده جواب راله راکړئ داسې ده که نه ده په افغانستان کې هم نه پرېږدي پاکستان کې هم نه پرېږدي تحریک لبیک پاکستان کې څه چل وکړه چې دومره لویې لویې مقدمات پرې راغلل خو صرف د نظام نوم یې واغسته د اسلام نوم یې واغسته ورنه تحریک لبیک اهل سنت مخکې نه اهل سنتو خلکو به وایي چې کوم دی دا څه دي دا پرامن دي دوی هېڅ قسمه چاته څه وایي نه خو د هغې پرامن مطلب دا نه و چې دوی د ظالم مخې ته خپل سر ټیټ کړي د هغې پرامن مطلب دا نه و چې دوی د حق ته حق نه وایي دوی د باطل ته باطل نه وایي بلکې دغې ته پرامن توب نه وایي دغې ته بېغیرتي وایي دا د اسلام مزاج نه دی د اسلام مزاج دا دی چې حق ته به حق وی باطل ته به باطل وی منافق ته به منافق وی مؤمن ته به مؤمن وی کافر ته به کافر وی مسلمان ته به مسلمان وی قادیانی ته به مرتد او ملعون وی دا د اسلام مزاج دی په دې وجه باندې هغې صرف د دې اواز چې کوم دی پاکستان کې دا اواز هغې برداشت نه کړی شو د دې خلاف چې کوم دی په تحریک باندې پابندۍ ولګولې مقدمات یې چې کوم دی ډېر زیات جوړ کړل د 788 د دهشتګردۍ مقدمات دا دومره سخت مقدمات دي مګر دا په زرګونو مقدمات په دې وخت کې زمونږه په سوونو مقدمات زمونږ په زرګونو کارکنانو باندې موجود دي مګر زه سلام پیش کوم هغه مرد قلندر ته چې داسې تربیت یې وکړه د دې نوجوانانو او داسې د دې ذهنونه جوړ کړل چې څومره دوی سختۍ تېرې کړې څومره دوی تکلیفونه تېر کړه څومره په دې باندې دې کوششونه کوي الحمدلله ورځ په ورځ باندې د هغې عزم او د هغې حوصله د هغې نه هم زیاته سیوا کېږي ځکه قدردانو هغې د دې جذبې د ختمولو لپاره دوه قسمه کوشش وکړه لومړنۍ کوشش یې دا و چې د دې مسلمانانو د خپل نبي سره تعلق کمزوري شي د دې دا جذبات کمزوري شي د خپل نبي سره کم د محبت او د عشق یو لازواله
او داس یو تعلق دی چې د دې نبی د قدم په خاورو باندې خپل ځانونه قرباني چې دا تعلق کمزوري شي د دې نه جذبه جهاد ختم شي د هغې دپاره کوششونه وکړل کله جهاد له د دهشتګردۍ نوم ورکړ کله د حضور علیه صلات وسلام مبارک د ذات او د صفاتو خلاف داسې خلک را پیدا کړل چې منبر باندې کېناستل او زما د محبوب په بې عیب او بې نقصانه ذات کې عیبونه او نقصانونه لټول شروع کړل ګوره د امتي د یو ادنا امتي د هغه څه حیثیت دی چې هغه راځي د خپل نبي په علم کې خبرې کوي دومره و او دومره نه و الله کریم جل جلاله دې موږ د داسې خلکو نه وساتي دلته خو زموږ مشران او دې زبانې خبره ختمه کړې ده عبدالرحمن بابا فرمایي خدای یې مه ګڼه بېشکه چې بنده دی خو نورې کل واړه صفات دي پر اختیار او زما نیکه مبارک فرمایي حق دا ده چې یې بنده نه یې مولا خو نور په هر یو صفت باندې رب کړی اعلی ځکه قدردانو هغې کوششونه وکړل اوس راشه تر کوم حده پورې کوششونه کامیاب شو پاکستان کې د نظام اسلام چا आवाज نه پورته کو هغه دین چې د ټولې دنیا دپاره راغلی و څومره د افسوس خبره وه د دغه امارت اسلامي نه علاوه په ټوله دنیا کې په یو فوټ باندې دغه دین نافظ نه شو پاکستان چې د اسلام په نوم باندې آزاد شوی دی تاسو څه وایئ چې دا موږ دې دپاره آزاد کړی چې هندوستان کې چې کوم دی زموږ دپاره غنم جوار نه میلاوېدل او دا به موږ ته پاکستان کې میلاویږي په هندوستان کې چې کوم دی زمونږ پیاز او ټماټر او زمونږ دا شی او دغه نو باغونه نو زمونږ چې کوم دی میوې نه وې موږ به پاکستان دې دپاره ازاده و چې نه موږ بالته بیا کالام ته ځو سیلونه وکړو دا هر څه خو په هندوستان کې موجود و دا ټوله یوه علاقه وه موجود و دا هر څه ګیس چې کوم دی موجود و بجلی موجود وه ریلوې نظام موجود و اسپتالونه موجود و هر یو څیز موجود و نو آخر دا دومره لوی قربانۍ چې کېدې چې د او یو زرو میندو عزتونه تار تار کېدل 70,000 میندو خویندو عزتونه تار تار شوي دي په لکونو مسلمانان ټوکړې ټوکړې شوي دي د سیکانو د تورو په وړاندې همدارنګې په کروڑونو مسلمانانو خپل کورونه پرېښودي دي دې دپاره نو پرېښودی چې هلته اسپتالونه نو او دلته به زمونږ د سیاست محور او مرکز اسپتال وي ټرانسفرمر به وي بجلي به وي روډ به وي موږ به دې دپاره د خپل ټول ملک اخیستی دی او دا قربانۍ م ورکړي دي دا خو د هغې شهداو د وینې سره خیانت دی دا خو د هغې د قربانو سره ډېر لوی خیانت دی چې ته دا مقصد وګرځې دا هر یو شی موجود و خو چې زمونږ اسلافو قربانۍ ورکولې صرف د دې دپاره یې ورکولې چې موږ له یو داسې وطن پکار دی چې په هغې وطن کې به سکه او نظام د مدینې منورې د جانان مبارکي زما زما نیکه مبارک په 1930 کې د هریپور په جیل کې سن 31 32 33 درې کاله قید با مشقت تیر کړی دی او هغه وخت کې انګریزانو او دغه ټایم کې چې کوم دی دا د انګریزانو دورې یعنی پاکستان نه آزاد شوی هر څه د انګریزانو لاس کې و روزانه به پې 100 سیره چې کوم دی مرچکې سور مرچکې به پې روزانه 100 سیره ما ته هلته کس ووې چې دا د کومو قایدینو قید با مشقت کې سخت مشقت و په دې باندې غنم نه دي وړه کړی په میچنه باندې دې له به سور مرچکې راوړه اکه سور مرچکې به دې په میچنه باندې وړه کوو د هغې د لاسه به د هغې سینه چې وه غار غار وه د هغوی ټول وجود چې و دا به داسې و چې بالکل یعنی قریب الموت به مگر په داسې حالت کې هم زموږ اسلافو سر نه دی ټیټ کړی دا انګریزانو خلاف خپل جدوجهد کړی دی د دې وطن د حاصلولو دپاره زه چې بیا څنګه راخلاص شو د خلاصېدو سره یې ورته ویې ته چې کوم دی 10 کاله 11 کاله جلا وطن خپل ملک کې به نه اوسېږې موت هغه څه قدر شته د دې ملک مونږ ته خو تیار پلیټ کې ملو شوی دی که چا کالام کې سترګې کولو کړي دي هم الحمدلله پاکستانو که چا په 400 کې سترګې کولو کړي دي او که موت چا پېښور او چا چې کوم دی په مدین او بحرین کې به سترګې هم چې کولو کړي شکر دی آزاد ملکو او چې چا د دې دپاره قربانۍ ورکړي دي د دې ملک نه د انګریزانو د شړلو دپاره دا یاد وساتئ دا خبره زما ځان سره نوٹ کړئ که هندوستان نه انګریزان وتلي دي که پاکستان نه انګریزان وتلي دي دا د عدم تشدد فلسفې نه دي وښکلې دا مجاهدینو په توره باندې وښکلي دي او که څوک تاریخ سره کلواړ کوي نو زه ورته وایم چې راشه تاریخ مخامخ دی هندوستان کې که د انګریزانو باندې د هندوستان ځمکه تنګه کړې وه سیکانو نو سیکانو دا نه ویلې چې موږ مظاهرې کوو او موږ بوک هړتالونه کوو موږ پرامن یو سیکانو توره راغستې وه ټوپک یې راغستې و په هغې باندې چې کوم دی او که نه د دې وطن نه
د دې وطن انګریزانو ښکلي شوي دي لرې نه ځو د دغې 1930 د دغې جګړو خو د پاکستان د سپیشل برانچ او د ارکایز بنډلې ګواه دي چې کله هم عزتمندو زما نیکه مبارک د ناقي په غره باندې مومن ایجنسي الحمدلله سلسله زمونږ هغه سلسله ده چې څومره پیران صاحبانو الحمدلله د خپل وخت لوی لوی عابدان او زاهدان مو په میدان کې د ټولو نه لوی مجاهدین مو سبحان الله زما نیکه مبارک به یو شعر وی او دا به تاسو ټولو ته ډالۍ کوم او ستاسو به په ایمان تازه شي نیکه مبارک به فرمایل وی به تسبیح په لاس په میدان په تسبیح په لاس په جماعت کې کېناستلم خوند کوي تسبیح په لاس په جماعت کې کېناستلم خوند کوي خو توره په لاس په میدان کې ودرېدلم خوند کوي سبحان اسلاف الحمدلله د خپل وخت لوی لوی عابدانو زاهدانو مو لوی لوی صاحبانو پیرانو مو او چې میدان ته به د راوتو وخت راغی نو بیا به په خلوت کې ځان نه پټاو بلکې بیا به په میدان کې د ټولو نه لوی مجاهدین مو ځکه عزتمندو په یوه ورځ باندې دا د یو نوسي ګواهي نه ده د هغه تاریخ نه دی دا د پاکستان چې په هغه ټایم کې چې کوم خلک به دې پسې شوي چې کوم موږ پسې شپه ورځې لګیا دي دلته ناست دي د وخت وخت رپورټ لیکي زموږ وروڼه دي د وخت وخت رپورټ لیکي او دا چلو شو بیا دا شو بیا دا شو بیا لاړل بیا راغلل په دې وجه باندې قدردانو هغه وخت کې به هم دا و هغې چې کوم رپورټ لیکلی دی د ناقي په غره باندې په یوه ورځ کې د حضرت عاشق صادق حاجی محمد امین رحمت الله تعالی علیه او د حضرت مجاهد اعظم فضل واحد باباجي صاحب د تورنګزو د هغې مبارکو د مشر باچا ګل صاحب د دې دواړو په مشرۍ کې په یوه ورځ باندې دغې مجاهدین اسلام چې په دومره کم تعداد کې وو قلیل تعداد کې وو او صرف هغه نان اټومیټک ټوپکې به وي دا کلاشینکوف AK-47 خو نه وې هغې سره به چې کوم دی هغه مونږ ورته 400 یو لس ډزې وایو چې هغه یو ډزو کې بیا به چې کوم دی بوډو او بیا به بل ډز وکړه بیا به بل ډز وکړه هغه یو ټوپکې وې نارمل عام شانته ټوپکې وې دشمن ټوله توپخانه چې کوم دی د ناپي په غره باندې خېجولې وه لویه لویه اسلحه یې خېجولې وه او دا مجاهدین لاندې مقابله ممکن هم نه وه مګر ایماني طاقت دومره و چې دوی په دغې بې سرو سامانۍ په حالت کې هغې له شکست ورکړه او په هغې پلټون چې ګایډ پلټون یې ورته وې یو انګریز هم پکې ژوندی پاتې نه شو 200 انګریزان 700 انګریزان پکې مردار شو او چې کله دومره مال غنیمت پاتې شو چې د روانو مجاهدین عاجز وو کله چې دا لښکر د ناقي نه لاندې را روانو حضرت مجاهد اعظم فضل واحد باباجي صاحب د تورنګزو په کټ کې راوړی دا مبارک محمد ضعیف او د خپلو بچو چې کوم دی نظاره کوله او عاشق صادق د خپل مجاهدینو سره لاندې را روانو او چې کله لاندې راورسېده نو په زبان باندې دا اشعار چې کله په مالو سر یریږي چې ایمان لري څوک کله میدان کې رستو کېږي چې ایمان لري څوک او دشمن د دین لره ورځي لکه زمرې په میدان دشمن د دین لره ورځي لکه زمرې په میدان تیغ او تفنګ نه نستنېږي چې ایمان لري څوک او شمع د دین د محمد رسول الله بله ده لکه پتنګ پرې ستې کېږي چې ایمان لري څوک سودا د مال او د سر نن ده په میدان د سیالۍ او ډېر په سودا د سر خوښېږي چې ایمان لري څوک او دا د غیرت وینا سود نه کړي بې غیرتو لره په دې وینا هغه پوهېږي چې ایمان لري څوک او محمد امین په ننګ د دین کفن په سر تړلی ورسره هغه روانېږي چې ایمان لري
چې کله قدردان او عاشق صادق اعلان دی راورسېده او د دومره لوی انګریز شکست خوړلی و چې د هغې د شکست داستان چې دی دا د دې انګلینډ غالبا صدر هم تیر شوی دی یا وزیر اعظم او چیف اف آرمی سټاف هم تیر شوی دی او په هغه وخت کې دی په دغې پلټون کې په دغې محاذ باندې و د ده نوم و چرچل په خپلو یاداشتو کې لیکلي دي چې زما مقابله د داسې خلکو سره وه د داسې مجاهدین اسلام سره وه چې زمونږ ټوپکو زمونږ توپو هغه کار نه دی کړی لکه د هغې په لاس کې کوتک او ډانګونو چې کوم کار کړی چې کله دا لښکر لاندې راورسېده او باباجي صاحب مبارک وکتل چې مجاهدینو له الله کامیابي ورکړې ده زمونږ باباجي صاحب ته یې وویل په دې الفاظ ورته ګویا شو چې بچیا مشرانو نه مونږ دقسې په دې الفاظ اورېدلي دي وی دومره خوشحاله شو چې د خپلې سینې پورې باباجي صاحب راجوخ کړ او ورته وی چې بچیا ټول خلک موجود وو وی ورته وی چې بچیا چې مالا حضرت سیدنا و مرشدنا نجم الاسلام حضرت سیدنا نجم الدین صاحب داڑے صاحب مبارک سم را کړي دي هغه ټول مې نن ستا جولې ته در وغورځول ځکه قدردانو یاد ساتئ دا د اسلام تاریخ دی عالم کفر په دې باندې چې کوم دی نه تنبیږي چې مونږ هغې دپاره څومره مونږ دلته کې چې کوم دی څه چل وکړو مونږ مونځ وکړو بس دې باندې خپل زړه مطمئن کړه چې اسلام دا دی بس خبره ختمه شوه که صرف د مونځ او دس روژې زکات حج نوم اسلام وی بیا به د حضور د غلامانو وجودونه په میدان د جهاد کې ټوکړې ټوکړې نه کېدل بیا به د حضور علیه السلام صحابه بدر ته نه وتل د بې سر و سامانه په حالت کې بیا به چې کوم دی په احد ته نه تلل د وجودونو ټوکړې به نه جوړېدې بیا به د حضور علیه السلام صحابه 1200 1250 صحابه په هغې یمامه کې د خپلو ځانونو قرباني نه ورکوله په دې وجه یاد ساتئ په دې وطن کې چې مونږ اوسېږو په مونږ باندې قرض دی د اسلام ځکه چې دا وطن د روټي کپړه مکان باندې نه دی جوړ شوی دا وطن د اسلام په نوم باندې آزاد شوی دی او د دې دپاره زمونږ نیکه مبارک به فرمایل زمونږ وطن به حقیقت کې ګلستان شي کله آزاد به مونږ ته یا الله د خپل قرآن شي کله به دا تورې تیارې د دلالت ورکې شي د زخمي زړونو نه بهر دغه ارمان شي کله او د محمد امین ارمان دی چې شري ځوانان به د محمد رسول الله په دین قربان شي کله رسول الله قدردانو که مونږه حاصلول غواړو دا وطن په اصلیت کې چې دا زمونږه که دې وطن سره مونږه مینه کوو او د دې په رګ زمونږ په رګ کې د دې وطن مینه ده د هغې وجه دا نه ده چې د دې نه مونږ ته رزق ملاویږي زمونږ باباجي هره خبره چې وه په سولې باندې د لیکلو قابله وه باباجي مبارک به وی حب الوطني دا نه ده حب الوطني دا نه ده چې ته د وطن سره مینه وکړې وی کامله حب الوطني دا ده چې د وطن سره مینه وکړې او د وطن د دشمنانو نه نفرت وکړې هغه مبارک به فرمایل زمونږ ورسره مینه دې وجې نه نه ده چې مونږ دلته مزې کوو زمونږ مینه د دې وجې نه نه ده چې دلته مونږ ته نوکرۍ ملاویږي یا مونږ ته عهدې ملاویږي یا زمونږ مزیدي زمونږ ورسره مینه ده نو د دې دپاره چې دا پاکستان په هغه نظریه باندې جوړ شوی دی د کومې نظریې دپاره چې زما جانان د احد په موقع باندې خپل غاښونه مبارک زخمي کړي دي د کومې نظریې دپاره چې زما جانان د صحابو ټوکړې لیدلي دي د کوم اسلام دپاره چې زما محبوب علیه السلام د خپل خوږ تره سید الشهدا امیر طیبه امیر حمزه اسد الله و اسد رسوله د وجود ټوکړې لیدلي دي او زما په محبوب باندې دومره ګرانو دا خپل تره مبارک چې کله به هم صحابه وایي چې مونږ به د حضور په وړاندې د حضرت حمزه تذکره وکړه زما د جانان د سترګو مبارکو نه به اوښکې روانې شوې آغا حضور داغه مبارک ټوکړې کتلې دي خواږه صحابه یې لیدلي دي چې میدان باندې خپلې قربانۍ ورکړي دي عزتمندو د په وطن چې آزاد شوی دی دا د هغې نظریې اسلام دپاره آزاد شوی دی او د لبیک مقصد بل یوم نشته لبیک د نظام د بدلېدو خبره کوي صرف د چهرو د بدلېدو خبره نه کوي لبیک کوئی نظام بدل کا چې په کوم نظام کې د وخت بادشاه په خپله اوږه باندې د اوړو بورې راغوستی وي غریب ته په خپل کور کې ایږدي هغه اسلام هغه نظام راوله چې په کوم کې د وخت بادشاه چې دی نو هغه په شګو د پاسه اوده دی او هغه په ټوله دنیا باندې حکومت کوي چې په کوم نظام کې د حمص گورنر
د هغې ځای د ټولو نه زیات غریب ترین انسان دی. هغه نظام راواله دا نه چې په کوم نظام کې د وخت بادشاه په 300 کناله کور کې اوسېږي او ستا د غریب سره چې کم دی ستا 10% خلکو له کور نه هغوی په فوټپاتو باندې اوسېږي. په دې نظام کې غریب دپاره څه نشته چې په کوم نظام کې ستا د بادشاه چې کم دی د هغه د مست کم شي نو د مري ته د لاهور ته د مري نه سپیشل جاز لاړ شي د مستو راوړو دپاره. مونږ د بلوچستان دوره وکړه څو ورځې مخکې زه درته قسم خورم سړی حیران پاتې شي 300 کیلومیټره مزل به وکړې یو اسپتال قدرې نشته اوبه قدرې نشته د هغې خلکو دپاره چې په کوم نظام کې ستا د ماشومانو بچو ستا د ماشومانو بچو دپاره پی نه ملاویږي. د تر بلوچستان د ماشومانو بچو واقعات خو به مو اورېدلي که نه څو کاله مخکې خبرونه راغلل چې 350 یا 400 ماشومان بچي صرف د دې نه وفات شو چې هغې ته یو فیډر پی نه ملاوېدل هغې ته اوبه نه ملاوېدې. او بل طرف ته چې ستا د حکمران ماسته په مدي کې کم شي نو سپیشل جاز لاهور ته لاړ شي. بل طرف ته د هغې عیاشۍ دومره وي چې په هغې باندې دا ټول وطن چې کوم دی په هغې باندې چلیږي. ځکه عزتمندو تحریک لبیک د نظام د بدلېدو خبره کوي او دا نظام د بدلېدو نه په ګډاګانو باندې کېږي نه په میندو خویندو بازارونو ته په وتو باندې کېږي نه چې کوم دی دا په درنو کې په ډانسونو باندې کېږي او نه دا ده چې دا چې کوم دی د اغیارو غلامیو کې 3.5-4 کاله مخلوق چې کوم دی عوام دا چې کوم دی په جرنده کې لکه د اوړه اوړی کې خپله سرمن هم پې پرې نه دی په هغه غریب باندې او چې په هغه هر څه کې ناکام شي نو د هغې نه پس پینتره بدله کړي او بیا وایي اوس چې کوم دی مونږ حقیقي ازادي غواړو. دا نظام چې بدلیږي علاوه د اسلام نه دا پاکستان دا خو 2022 دی چې 3022 هم راشي دا د کالام دقه ځنګل یاد ساتئ 3022 هم چې راشي چې تر څو پورې تا اسلام له لاس نه ورکړې نظام اسلام له لاس نه ورکړې دا حالت به د دې نه بدتر کېږي. ځکه قدردانو که مونږ غواړو چې په دې وطن کې امن راشي په دې وطن کې سکون راشي غریب ته په خپل کور کې د هغه حق ملو شي هغه د یو ټرانسفرمر دپاره ذلیل نه شي هغه د یو نوکرۍ دپاره رسوا او شرمنده نه شي هغه د خپلو غریبو د اختر د جامو دپاره په جړا ونه جړېږي. نو یاد ساته عزتمنږو مونږ به نظام اسلام له خپل لاس ورکوو. نظام اسلام داسې دی چې هغه بیا صحابه په یو لنګ کې ځانونه ورکړل نو د قیصر او کسرا د وخت د سوپر پاور او طاقتونه یې د هغوی په قدمونو کې کېښودل او ټوکړې ټوکړې ورله راوستل. ځکه تاسو ته زه وایم بالخصوص د کالام او د مضافاتو چې زما کم قدردان مشران رونه زمونږ الحمدلله د دې ځای سره یو مخکینی تعلق دی پارټي خو اوس جوړه شوه یو پخوانی تعلق دی دې بویو ته او دې مختلف ځایونو ته زه ډېرو ورځو نه راځم د ډېرو کلونو نه راځم او الحمدلله زمونږ مینه ده د دې خلکو سره محبت هم دی ورسره د زړه یو روحاني مینه ده او دا داسې محبت دی چې دې کې صرف منځ کې مفادات نشته دا د الله او د هغه د رسول د دین د خاطره دی. دا محبت چې دا لازوالی دا همیشوي دې کې لالچ نه وي دې کې حرص نه وي دې کې تمه نه وي. زما د دغې خپلو مشرانو نه او د دې نوجوانانو نه چې دا کوم نوجوانان راغلي دي تاسو خپل ځانونه د حضور علیه السلام د دغې دین او د نظام دپاره وقف کړئ. دا اسلام تاسو نه دومره څه نه غواړي په ایمان درته وایم چې بدل کې څه درکوي ستاسو تصور او وهم او ګمان کې هم نشته. بابا جی مبارک به فرمایل هغه چونکې په خپلو مبارکو باندې معذور او وی به که زما حالت ته وګورې نو زه خو به چېرته په یو چوک کې ناست وم او خلکو به راباندې زړه سېزه چې دله یو 10 روپۍ ورکړې په خپلو باندې معذور دی کار نشي کولی خو چې ما ځان اسلام له ورکړ نو اسلام ما له دومره څه راکړ چې خلک راځي او زما د ویل چیر ټایر ښکلی نو دا د ځان دپاره سعادت ګڼي. دومره عزت ما له اسلام راکړ نن که کالام کې ما ته عزت ملاویږي په دې نه ملاویږي چې کالام والا دپاره ما چې کوم دی څه چل کړی دی دې دپاره ما روډ منظور کړی دی یا د دې دا بچي ما نوکران کړي دي او یا چې کوم دی نورې خبرې دي کالام کې که عزت ملاویږي د حضور په نوم باندې ملاویږي د حضور د دین د خاطره ملاویږي. په دې وجه باندې یاد وساتئ کم از کم مو طالبه نن دا عزم کول پکاري چې مونږ به انشاءالله تعالی د خپل جانان د دغې نظام دپاره چې کم په دې وطن کې پردې شوی دی نه وله څوک صوبه کې ځای ورکوي نه ضلع کې ځای ورکوي نه په یونین کونسل کې ورکوي نه په ویلیج کونسل کې ورکوي نه وله په خپل عدالت او کچهرۍ کې ورکوي. دا ستاسو دا قومي مسلې چې دي په ایمان راته ووایه په عدالتونو کې هم دا مشرانو ګیرې سپینې شوې که سپینې نه شوې سپینې شوې که او دا به ستاسو نظیم سپینی
تاسو سوای دا نظام داسې دی، دا ګند داسې دی، دا بس تاسو دا زندګي سپینئ، خو دا مسئلې به حل نشي. په تاریخونو به په هفتو باندې ورته بحرین کې هم پراته یې، منګوره کې هم پراته یې، مسئلې به حل نشي. ولې عزتمندو دا چې فوري او سسته انصاف ورکوي هغه نظام اسلام ورکوي، چې د وخت ظالم او جابر ته ګریوان ته لاس اچوي هغه اسلام اچوي، چې د مظلوم فریاد اوري هغه اسلام اوري. او چې دا نظام نی په دې مغربي طرز جمهوریت کې زمونږ دپاره سم نشته. مونږ به انشاءالله دا نظام د اسلام تابع کوو که خیر مونږ به دومره تقویت او قوت راولو انشاءالله. اسې تاسو نه تپوس کومه 250 خلک یعنی 274-75 خلک دا زمونږ د قسمت فیصله کوي، په دې وطن کې د نظام فیصله کوي چې دا 300 خلک تاسو په اسلام باندې مین هلته کېنوئ چې هغه د حضور په دین نو دین غلامانی خو په اصلي کې غلامانی. دا اسلام دا جامه نه یوز کوي، دا نوم د خپل ذات دپاره نه استعمالوي چې د اسلام په نوم باندې ځان چې کوم دی وباسي او بیا د غلو او د ډاکوانو وکالتونه کوي، بیا د هغې دپاره چې کوم دی تحریکونه چلی. نه په حقیقت کې د اسلام د مزاج مطابق وي. ما ته څه خلکو لږ وخت پس ټلیفونونه شروع کړه لږ وخت مخکې، وایي جی وایي تاسو خبر شوي یو چې تاسو د فلانو سره سیټ ایډجسټمنټ کوئ، تاسو د هغې سره ودرېږئ. نو ما تاسو چې کوم دی ستاسو خیال دی تا خو په تحریک کې مونږ سره وخت تېر کړ. نه جی نه زما خو الحمدلله خپل تاریخ باندې اعتماد دی. میں چې اعتماد دی تا به زما په ځای باندې جواب ورکړی وی، تا به ورته ویلی وی چې زه د یو داسې تحریک حصه یم، زه د یو داسې تحریک کارکن یم چې هغه د غلو ملګرتیا نه کوي، هغه د ډاکوانو ملګرتیا نه کوي، هغه د کرسۍ دپاره د ظالمانو په اوږو باندې خپې نه ږدي، د هغې اوږې نه استعمالوي چې هلته وروخېږم او کرسۍ حاصله کړمه. انشاءالله هغه تنها په ټوله دنیا کې د دې ظلم و جبر خلاف ولاړ دی، او د اسلام په طاقت باندې راځي، د ظالمانو په حمایت باندې باندې راځي. میں تا به ورته ویلي چې الحمدلله زه د تاسو تحریک کارکن یم چې قیامت به راشي خو دا تحریک به زما ملا چرې ټیټه نه کړي انشاءالله تعالی. یا رسول الله لبیک لبیک یا رسول الله لبیک 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 یا رسول الله لبیک لبیک یا رسول الله لبیک 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 یا رسول الله خلک نه یو دلته اکثر کارکنان د یو بل سره جګړې کوي، ګریوانونو ته لاس اچولي ډز چې سبا له باندې هلته کې پارټي د یو بل سره غاړې ورکړي، نو د په مخ هېڅ هم پاتې نه شي. هغه وایي چې دا څنګه چل دی، ما څه کوله وشو څه په دې وجه باندې الحمدلله لبیک د خپل کارکن سترګې به چرې ټیټې نه کړي انشاءالله. قسم درته خورم چې د دې کالام په دې بازار کې به داسې کلاو تڼۍ ګرځېږي، خلک به فخر کوي چې دا د لبیک هغه تکړه کارکن را روان دی چې د دنیا د هر ظلم و جبر مقابله هم کوي او الحمدلله په یو داسې ایماني قوت باندې ولاړ دی چې د چا ظالم ظلم او د چا عادل عدل دی د خپل مشن نه نشي افا کولی. انشاءالله ستاسو سترګې به اوچتې وي، تاسو الحمدلله په دې میدان باندې په نره باندې ولاړ یئ او انشاءالله دا سترګې به مو د حضور په جناب کې موچتې وي. قسم درته خورم دا درته زه د خپل زړه درد بیانوم. په دې روژه کې 2 پیرې په دې روژه کې 2 پیرې زما د محبوب علیه السلام په شان کې بې ادبي او ګستاخي وشوه او د دې دواړو حکمرانانو د سابقه او د موجوده د لاسه وشوه. پوهېږئ دې باندې د سابقه او د موجوده د لاسه وشوه. 2 پیرې مسلمانان موجود دي. سعد ابن ربیع چې کله د احد په موقع باندې اخري سلګی وی او حضرت زید ولا حضور راولېږه چې ورشه تپوس پې وکړه، نو چې کله راله اخري سلګی وی ورته وی حضور څنګه دی، ورته وی حضور زه رالیږلی یم شکر دی حضور سلامت دی. د ده مبارک په 80 زخمونه په جسم چور چور پروت و اخري سلګی وی، او چې کله یې واورېدل چې حضور سلامت دی په دې مخ باندې د خوشحالۍ اثرات راغله. او حضور ته زما سلام ووایه، ورته ووایه چې زما د شهادت اجر و ثواب دې الله تعالی درکړي. خو صحابهو ته یو پیغام ورکړه اخري سلګو کې، صحابهو ته یو پیغام ورکړه، ورته ووایه که تاسو کې یوم ژوندی و یو او حضور ته تکلیف رسېدلی نو یاد ساتئ د دې یو نه به م الله تپوس کوي چې ته ژوندی وې حضور ته ولې تکلیف رسېدلی، د دې یو عذر به م الله نه قبلوي، د یو ته به م الله وایي خطا به م ځان قربان کړی وې که نه، نو ته ژوندی وې زما حضور ته تکلیف رسېده. قدردانو 1.5 ارب نه زیات مسلمانان موجود دي. د 1.5 ارب نه زیاتو مسلمانانو په موجودګۍ کې همدارنګې قدردانو د اټمي طاقتونو په موجودګۍ کې د لویو فوجونو په موجودګۍ کې زما د حضور شان کې بې ادبۍ او ګستاخۍ کېږي.
مګر د هغې دپاره هغه کافرانو سره یاره نشته چې موږ نه به څوک جواب واخلي، موږ به څوک د خپل عبرتناک مقام سره مخامخ کي. اخر زمونږ دومره بې حسي چې د ذات خبره راشي. دا څو ځله ما ویډیوګانې وکتې، خلکو د دنیاوي قاید په سر باندې هغه ورځ یو انټرویو اخسته، یو سړي صرف چې کوم دی د هغه سیاسي قاید ته ګړي چور وي چې ګړی پټې کړي دي، د هغې باندې ورپسې تماچه راوښکلې ده، ډز ډز ویشتې دي. د دنیاوي قایدینو دپاره موږ تر کومې پورې ځو؟ زما د محبوب علیه السلام د عزت او ناموس خبره راشي چې یو تیز قدمه مخلون وي دا دیشګردي، دا انتها پسند دي، دا ایکسټریمست دي. مې که دا انتها پسندي انشاءالله لبیک به دا انتها پسندي د ټولو ناول، که دا دیشګردي وي دا دیشګردي به مونږ کوو، د ژوند په هره ساه کې به کوو انشاءالله. که د حضور په عزت او ناموس باندې پهره ورکول دیشګردي وي نو دا دیشګردي به کالام کې هم کېږي، دا به بحرین کې هم کېږي، دا به مدین کې هم کېږي، دا به چې کوم دی ماوډن کې هم کېږي، دا به په آخري سر کې هم کېږي، 400 پېښور کې به هم کېږي، مونږ به هم کوو، زمونږ بچي او نصیب هم کوي. او دا مخامخ جیلونه دي انشاءالله چې دا تختیدار وي د پانسۍ په تخته باندې به مونږ دا دیشګردي کوو انشاءالله. ځکه قدردانو حالات داسې راغلي دي، زما د جانان ګستاخي وشو هغه ملعون ګیرټ ویلډر داسې د دې حکمرانانو په خوله باندې مهرونه ولګېدل، تا به وي دا پته هم نشته. هسې ماله په ایمان جواب راکړی چې دا بې ادبي او ګستاخي او دا چې کوم دی دا خبرې اترې چې دا دی پسې کېږي، کله ادارو پسې کېږي، کله ملک پسې کېږي، کله د دې په ذات پسې کېږي، هل چل راځي که نه راځي، اوچتېږي راوچتېږي که نه، دا داسې دي او داسې دي، د حتی که عزت او د دا مقدمات دایر کوي که نه دایر کوي. صرف د حضور د عزت خبره چې راشي دي ته امن امن رایاد شي. حالانکه زه وایم یو وطن نه په کروڑونو وطنونه د هغې خاورو نمزار شه چې چېرته زما جانان یو ځل خپل قدم مبارک یې ښودلی، زما او ستا غوندې په کروڑونو ځوانان د هغې خاورو نمزار شه چې زما محبوب په کومه سورلی باندې ناست و، هغې سورلی چېرته یو ځل قدم مبارک یې ښودلی دی او هغه خاوره ترې لاندې راغلی ده. آخر تاسو څه وایې؟ دا د حضور حضرت امام مالک نه تپوس شو، مامون رشید ته وکړه چې که د مسلمانانو د نبي بې ادبي او ګستاخي وشي څه پکار دی؟ وایي جواب دې واخلي، فوراً دې ته سر قلم کړي. وایي که داسې ونه شوه هارون الرشید ورته وایي ما بقاء الامة بعد شتم نبیها. امام مالک رحمت الله تعالی علیه ورته فرمایي ما بقاء الامة بعد شتم نبیها، دا امت دې مړ شي دا د سره د ژوندي پاتې کېدو حق نه لري، دا مړه دي چې د خپل نبي د عزت تپوس نشي کولی. نن عزتمندو په سرکاري سطح د لبیک ګناه سوه 13 رمضان کې ګناه دا وه چې د خپل حکومت نه مطالبه کوله چې فرانس په سرکاري سطح زما د جانان ګستاخي کړې ده، تاسو تکړه شئ په سرکاري سطح ولا یو جواب ورکړئ. نو د هغې په بدل کې هغې موږ سره څه چل وکړو؟ د هغې په بدل کې د روژه په خوله باندې په جومات کې دننه او د جومات نه بهرې زموږ 4 کارګنان شهیدان کړو. په موږ باندې د تیزابو اوبه راوویشتې، زمونږ د کارکنانو په خلو کې تیزاب اوبه ورچولي دي، د هغې دننه کلمې پې خرابې کړي دي، همدارنګې عزتمندو په جیلونو کې اعتصاګانې وښکلي دي. ولې جرم زمونږ ډېر غټ و چې مونږ دا نه وویلې چې ته په کرسۍ نه راکوش او مونږ کرسۍ ته درخېږو، مونږ دا نه وویلې چې ته چې کوم دی څوکه ته د عہدې نه راکوش او ماله مینتوب راکړه، ماله سینیټر توب راکړه، ماله بل راکړه. په ذات د خدای قسم دا ځای ډېر د ذمهدارۍ ځای دی. زما نوي دوستان ناست دي، زه د دې په وړاندې دا خبره کومه چې دوی په فخر باندې ووایي الحمدلله چې لبیک والا دین فروش نه دي، د دین په جامه باندې د خپل چې کوم دی دا جامه نه خرڅوي. د دې معاهدې نه وړاندې زه چونکې د تحریک د مذاکراتي کمیټۍ مشر یم، ما ته امیر صاحب محترم ووایي چې راشه لاهور ته د کراچۍ د دوی هغه وخت کې سینیټرو فیصل واوډا راغلی ورسره نورو دی د حکومت طرف نه راغلي، په هغه وخت کې د پی ټي آی د حکومت طرف نه وزیر اعظم چې کوم دی رالیږلي دی راغی او زه لاړم. مونږ کېناستو مذاکراتو ته 3 کسان مونږ او 3 دوی وو چې کېناستو دی وی د دې معاهدې نه وروسته شی مونږ فرانس ته جواب نشو ورکولی. دا اوس چې خلکو ټول قوم یې د غلامۍ او د ازادۍ په دې نارو باندې دوکه کړ، دا هغه خلک وو چې مونږ ته یې ویې زمونږ دومره طاقت نشته چې مونږ فرانس ته جواب ورکړو، مونږ غلامان یو. او اوس د 1857 د جنګ آزادۍ سپیان جوړ شوي دي،
قسم دې حیران بشي د دې قوم مزاج ته د دې قوم ذهن ته. اوس هر څه لاړل ختم شو، اوس ازادي او دغه پکې خبره رااله. اوس پورې چې کوم دی نورې خبرې وې داسې تبدیلي و داسې مونږ ته دا جواب و د دوی د وزیرانو جواب و چې زمونږ دومره طاقت او وس نشته چې مونږ فرانس ته جواب قدر ورکړو چې دا کار هم ښه نه دی کړی، دا نه چې میزایل پرې ورغورځوو، دا نه چې جنګ ورسره وکړو، جواب هم نشو ورکولی چې دا کار هم ښه نه دی کړی. لہذا د خپل معاهدې نه وروسته شئ. مونږ ورته وایو مونږ د خپل معاهدې پابند یو، زمونږ د مشر سره معاهده شوې ده انشاءالله مونږ حق وخته پورې پابند یو، د هغې نه پس به بیا مونږ تاسو سره حساب کتاب کوو. نو د هغې په عوض کې دا خبرې چې وي دا ریکارډ کېږي او دا ځای ډېر د ذمهدارۍ ځای وي. که په دې زه دروغ وایم د الله هم مجرم یم، د هغه د رسول هم مجرم یم او ستاسو هم مجرم یم. او چې بیا څوک یې اوري د چا خلاف کوم لګیا یم بیا د هغې مجرم یم او جوابدeh یم. دا ما اردو کې کړي دا په سوشل میډیا باندې شته، دا ما د هغه په حلقه کې هم کړي دي. ده مونږ ته وویل سینټر انتخابات نو شوې، ده مونږ ته وویل چې مونږ دغه درکوو چې سره روان سینټ انتخاباتو کې تاسو د سینټ ټیکټ هم مونږ درکوو، مونږ له کس راکړئ چې سینټر یې منتخب کړو. ورپسې دا چې چرته نه تاسو وایئ چې چرته نه، نو تاسو له مونږ د صوبایي او د قومي اسمبلی سیټ پرېښودی شو هلته چې کوم ځای نه هم تاسو وایئ که د صوبایي وي او که د قومي وي، اوس نه را سره حساب وکړئ مونږ تاسو ته پرېښودو. او دا هم درته وایو چې آن د سپاټ په دې موقع باندې چې څومره پیسې تاسو اخلئ، څومره تاسو ووایئ هغه پیسې واخلئ، بس مونږ سره یو شی زمونږ مخالفت مه کوئ او د خبرې نه وروستو شئ. او دا شیخ رشید چې کوم سابقه وزیر داخله و، په ذات د خدای قسم د دې نورالحق قادري صاحب گواه دی، د دې چې کوم دی هلته کې نور راجا بشارت گواه دی، د دې په هغه ټایم کې نور چې کوم خلک ناست و هغوی گواه دی چې ده په خپل زبان باندې ووایي زه د خپلو 15 وزارتونو، دا خبره ما ته په مخامخ وکړه، وایي زه د خپلو 15 وزارتونو په تجربه باندې وایم، وایي دا زما 15 وزارت دی، وایي زه په تجربه باندې وایم که لبیک والا مونږ سره یو شو او مونږ درته منت کوو چې تاسو یو شئ د عمران سره، نو زه درته وایم چې په 200 کاله کې زموږ پاکستان کې څوک حکومت نشي کولی، 200 کاله کې په تاسو مونږ سره یو شئ. مونږ وایي زمونږ دا خبرې نه دي، زمونږ چې کوم مطالبه د هغه مخې ته کېدی. چې کله هغه حیران شو چې دا څنګه مولیان دي په کروڑونو اربونو نه دوکه کېږي، همدارنګې په صوبایي قومي اسمبلي حلقو پرېښودو باندې نه دوکه کېږي، په سینټرۍ نه دوکه کېږي، دا کوم خلک دي؟ مونږ ورته وایي ځکه نه دوکه کېږو چې تاسو زمونږ سودا ډېره ارزانه کول غواړئ. مونږ دومره قیمتي شوي یو چې زمونږ د یو کارکن شلېدلې سپلای هم دومره قیمتي ده چې ته ډېر لیټ شوی ستا نه وړاندې یو مرد کلندر هغه ویل چیر والا بابا زمونږ سودا د حضور په جناب کې کړې ده، مونږ بل ځای کې نشو خرڅېدی. بس عزتمندو زه اختتام طرف ته راځم. مونږ ذهن کې ده چې انشاءالله 12-1 بجې ته به دا پروګرام وایند اپ کوو. وخت رانه چې کوم دی زیات ولګېده خو بس هسې مو واپسې تللي، څوک دی 1 غنټه لیټ ورسي، څوک دی 2 غنټې لیټ ورسي. خو صرف دومره درته وایم چې قدردانو تحریک چې دی دا په خپلو اصولو باندې په یو جامع اصولو باندې الحمدلله ولاړ دی. دا ونه ګڼئ چېرته د دې دنیا د پاټو سره یا د دې مذهبي پاټو سره چېرته کمپیر نه کوئ، مقابله یې ورسره ونه کوئ. الحمدلله تن تنها ولاړ دی، خو الله پاک د خپل اصول په برکت باندې په 4 کاله کې هغه کامیابی ورکړه، هغه مزل یې ورکړه چې خلکو په کلونو 10 کالو کې کړی دی، الله تحریک الحمدلله په 4 کاله کې ورکړه. او دا هم درته وایم چې دور انشاءالله د حضور د غلامانو را روان دی. تاسو به وګورئ انشاءالله تعالی دا دور په 13 کې هم دی مونږ سره، په 13 الیکشن کې هم دی مونږ سره ډېر زیاتي کړې ده، بدترین داندې را سره کړې ده. زمونږ ګټلې شوي سیټونه یې زمونږ نه واپس اخیستي دي، ځکه چې دې ته پته وه زمونږ یو شعر چې په کراچۍ کې په صوبایي اسمبلی کې ناست دی چې پاسي قسم په ذات د خدای الحمدلله د ختم نبوت او د ناموس رسالت چې کومه ترجماني هغه کوي تاسو ټولو بیا لیدلې ده. نو دې ته پته ده که دا زمري په قومي کې رانو نو بیا به زمونږ څه حالت وي. په دې وجه باندې دې کوشش را کوي. خو الحمدلله دا یو داسې سیلاب دی چې د دې په وړاندې به هر څه په دا به انشاءالله ځان سره وړي که خیري. الحمدلله چې تن تنها چا یوازې په لومړني الیکشن کې بغیر د تیارۍ نه ایله د جیلونو نه راووتو، دلته الیکشن و، پوهېږئ دې باندې ایله جیلونه ختم شو، دلته الیکشن و، او د هغې باوجود الحمدلله تحریک چې کوم دی 46.5 लाख یعنی مجموعي ووټ اخیستی دی. دا دومره ووټ دی چې انشاءالله تعالی یو پارټي ځان چې کوم دی مړم کی مړ
پوه شوې خو په 10 کاله نه زه هم په 13 کاله کې هم دې حد ته نشي رسېدی چې کوم تحریک الله په لومبني کلونو باندې رسولی دی بې یقینۍ د کیفیت نه به روځی او الحمدلله د الله او د هغه د رسول تایید موږ سره شامل حال دی ګوره تېر رمضان موږ په جیلونو کې وو موږ په تکلیفونو کې وو او موږ کل آدم وو او چې کوم ظالمانو دي برید تاول او دي به خلکو ته به اوس به ورته پته ولګي اوس به ورته پته ولګي دې چې کله د ډی خان جیل ته کم نو هلته ما ته که څه وي چې دې ته ډرینک کړی دی چې دې دومره سختو سره ورکړی چې دنه دا نشه وځي نو ما وی بدبختو تاسو ته څه پته ده دا نشه خو زموږ نه مرګ هم نشي ویستی دا نشه خو به موږ ځان سره انشاءالله طور له حد ته مړو که خیري چې ملایک قبر کې راشي سوال جواب دپاره ورته به وایم چې غلام محمدي یم ما انشاءالله دا به هلته مړو خو یو خبره یاده وساتئ چې الله ډېر غیرتي ذات دی تېر رمضان کې زمونږ کارکنانو باندې چې دي څه کول کل آدم ما پاکه وخت کې یو خبره کړې وه د باباجي د جومات سره خوا کې هغه ډېره وایرل هم ده ما دا مونږ ته چې کل آدم وایي انشاءالله مونږ به د حضور د عزت او د ناموس د دغې مشن په خاطر باندې او د جذب ایمانی په خاطر باندې انشاءالله واپس میدان کې ولاړ یو او تاسو باندې به هغه حالت راځي انشاءالله تعالی چې داسې به ورکېږي چې نام او نشان به مو ختمېږي د خیر الحمدلله د دې رمضان د لومبني رمضان کې چې په کوم ورځو کې په موږ ظلم کړی په هغه ورځو کې الله په ذلت او رسوایۍ سره د کرسونه لاندې راوغورځول او په هغه رمضان کې موږ په روډونو باندې یو په دې رمضان کې دوی په روډونو باندې یو خو فرق دومره دی چې موږ د چا دپاره وو موږ د مدینې منورې د جانان دپاره وو دوی د خپلې کرسۍ دپاره دي بس فرق دی موږ چې د چا دپاره وو باباجي به حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون موږ چې د چا دپاره وو آغازی تنویر قادری حفظ اللہ فرمائے یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا ہے دا خو امتحان دی چې څوک څوک خوشحالی الحمدلله لبیک والا راوزی میدان دیتا دې دپاره چې الله وغه رسول خوشحاله کړي نو په دې وجه قدردانو زه درته د آخري پیغام در کوم چې په دې قافله د عظیمت کې انشاءالله موږ سره شانه بشانه ودرېږئ موږ سره چې کوم دی لاس کې لاسونه ورکئ الله کریم د دې په خاطر باندې تاسو په دنیا کې هم نه خرابوي انشاءالله په دنیا کې هم زموږ دا مسلې خدای حل کوي که خیري دا د محرومۍ به الله پاک ختموي دا تاسو چې دا معاملات زه ګورم اکثر اوس هم په دې روډ باندې را روان وو بېګا پې زه 11 بجې تلم 12 بجې خلک لګي او کندې کنستې 4 نشانونه لګول ما هسې اندازه راله مې دا لوبه سب بدله شانتې روانه ده بیا راته چا ووایي جي آو دا دغسې د دې قومونو مسلې دي مسلې ولې دي څه دي بې انصافۍ دي ظلم دی غریب ته خپل حق نه ملاویږي هغه غریب مجبور دی دې ته چې په زور باندې راشي او بیا وایي چې نه بس زه بغاوت کوم په دې وجه چې عدل او انصاف په کوم نظام کې شته الحمدلله نظام اسلام دی او د دې دپاره زموږ اسلاف او قربانۍ ورکړي دي تکلیفونه یې تېر کړي دي ستاسو خوش قسمتي ده چې په یو داسې وخت کې الحمدلله لبیک چې کوم دی میدان کې دی زما ټولو دوستانو نه انشاءالله دا د زړه د کومې نه درخواست دی چې تاسو به په دې مشن کې که خیر خپله شپه ورځ سبا کوئ نوجوانان به د خپلو سینو زور لګوئ او دومره برکت الله ورکړی دی چې زه دې ته وایم چې تاسو یو قدم اخلی انشاءالله د 10 قدمو برکت په الله پاک درکوي که ښایي دا زموږ دا ملګري چې ولاړ دي دا د مانکیال نه چې راغلي دي دا د مختلف دا د مدین دوستان د دې په تصور او وهم او ګمان کې هم نه وه چې دا خلک به موږ سره داسې مینه وکړي او دومره به دا خلک الحمدلله دا د الله او د هغه د رسول د طرف نه برکات دي چې رب العزا ورکوي کم از کم ته په اخلاص خو راوځه ته په اخلاص د مشن ته راوځه چې الله درته داسې د لارې کلاو نه کړې بیا راته ووایه او انشاءالله د بې سر و سامانۍ په حالت کې دا لکان داسې نو چې ګڼې دا کروڑپتیانو دي خلکو له کارونه کړي وو دوی سره خو د خپلې داخلې پیسې هم نه وې پوهېږئ دې باندې دوی سره خو د داخلې پیسې هم نه وې مونږ پېښور کې داسې خلک ودرولي چې داخلې ورله مونږ د یو ځای بل ځای نه کړې وې غریبانانو سره د خپلو د معمولي غونډه فلیکسونو او د پوسټرو پیسې هم نه وې او دا درته وایم چې چا په کروڑونو روپۍ خرچ کړې وې هغه لویې لویې سټې الحمدلله لاندې راغورځولي دي دا د حضور د عشق او د وفا قوت دی او انشاءالله دا موږ سره شامل حال دی تاسو له د الله د دې راتلو ډېر چې کوم دی خیر درکړي علما راغلي دي ډېر لوی لوی مشران راغلي دي او داسې د تکلیف حالت کې راغلي دي الله پاک دې دوی په مشرو کې برکت واچوي او زه د دې ملکنډ ډویژن او بالخصوص بیا د کالام ډېره شکریا ادا کوم چې د دې ملګرو مېلمستیا وکړه دلته کې الحمدلله په خوشحالۍ سره مو له چې کوم دی مرحبا ویلکم یې راته وویې دلته کې خپل خدمات پیش کړل الله کریم جل جلاله دې د ټولو د دواړو جهانو خیر او خوشحالۍ نصیب وګرځوي او رب العزال دې هغه وخت راولي چې انشاءالله تعالی زمونږ او ستاسو په دې وطن باندې الله د اسلام نور راخېجولی وي او د کفر دا نور الله پاک ډوب کړی وي د ظلم او د جبر دا نور الله پاک ډوب کړی وي مولانا صاحب وایي اردو کې واخله دا د پښتو سیزه چې کله وشي نه د پښتو تقریر نه پس د اردو تقریر کیږي نه د اردو خبرې کیږي میں صرف اتنا اپنے
जो हमारे भाई है, जो कुछ दोस्त आ चुके हैं और वो पश्तो को नहीं समझ रहे। कल से कुछ दोस्त ऐसे आए थे कलाम में जो कि जिन्होंने नीचे कोई तहरीक के झंडे देखे, चाकिंग देखी, तो फिर मालूमात की क्या है यहाँ पे, तो लोगों ने बताया कि आगे कोई इनका कोई ईद मिलन पार्टी है। ऊपर आए, फिर मेरी से मुलाकात की, इंतहाई खुश हुए, बहुत खुश हुए। मैं कलाम वालों से तो यही दरख्वास्त करूँगा कि जो हमारे यहाँ कारकुन हैं, जो हमारे जिसका दुकान है, वो दुकान पे अपना झंडा लगाए, फ्लेक्स लगाए। खुदा की कसम रास्ते में जाते हुए लोग आपको सलाम करेंगे ज़रूर, मैं बिल्कुल ये कहता हूँ सलाम करेंगे। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पाकिस्तान से जो लोग आते हैं वो तारीख से मोहब्बत वाले हैं, तारीख से मोहब्बत वाले हैं। तो वो दोस्त बड़े खुश हुए। तो आज भी जो दोस्त अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ लाए, मैं दिल की अता गहराइयों से उनको सलाम अक़ीदत पेश कर रहा हूँ, उनके जज्बात को मैं सलाम पेश करता हूँ और उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक लब्बैक का जो आवाज़ है इंशाअल्लाह, और जो यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हम जो निज़ाम है बाबा जी ने जो जज्बा दिया है, इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि यहाँ बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम तमाम की हाज़िरी को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह दुआए खैर होगी। जो जमखपल चिकम ददे कालाम जमंगा देरगरानो कदरदान मलगरी दी दद्वीद राय मुताबिक चे मुंग चिकम दे तासरा पर मिल मस्तिया के वापस जयपुरी उज़ू इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन बा रोटे पसी मुंजी मुंस पसी बा मुत्तसिल इंशाअल्लाह ताला दे जन रवानगी कीगी। मलगरी दोस्तान चिकम जयपुरी मुंग सरजी अक जयपुरी बरा सरलाट शी ज़खपल मोहतरम मेज़बान ग्रानो कदरदान जनाब कारी अयास से तख्वास को माचराशी इख्तितामी दुआओं की और दबे मलगरो शुक्रिया मदा की। अल्लाह करीम जल्ला जलालहू दिस तौर से टोलो द हज़रत पखल दरबार की कबूल।